अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकिमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी मजलिस नंबर 81 है। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साडियां 80 मजलिसां हो चुकियां। इन्हां 80 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा अनकबूत जिहड़ी 20वें सिपारे दे बिल्कुल आखिर ते शुरू हुंदी है, तो उस दियां असीं 44 आयतां पढ़ियां, यानी सूरा अनकबूत दी 44 नंबर आयत तक पढ़िया। और ये 44 नंबर आयत 20वें सिपारे दी आखिरी आयत है। हुण असीं जिहड़ी मजलिस नंबर 81 है, इहदे विच आयत नंबर 45 तो शुरू करन लगे हैं। और ये 45 नंबर आयत जिहड़ी है 21वें सिपारे दी पहली आयत है। ये जिहड़ा मतलब है कि हुण असीं आगाज़ करन लगे हैं अपनी 81वीं मजलिस का। इहदे विच असीं इंशाअल्लाह 3 रकू पढ़ांगे सूरा अनकबूत दे, फिर सूरा अनकबूत मुकम्मल हो जाएगी। मैं चाहना कि कम अज़ कम सूरत जिहड़ी है ना वो जिहड़ी है वो इस तरह टुटे ना, लेकिन बाज़ औक़ात तो फिर उहदे हिस्से करने पैंदे आ, मजलिसां च वंडनी पैंदी है। लेकिन इरादा मेरा इदां हुंदा, इदां ही ये वंडी गई। बहरहाल ये हुण इहदे 3 रकू असीं इस मजलिस दे विच पढ़ांगे। ते इन्हां 3 रकूआं दे विच जिहड़ा ना वो 2 तरह दे मज़ामीन है। एक खिताब है मुशरिकीन मक्का नूं, या मुशरिकीन अरब भी कह सकते हैं, और दूसरा खिताब है मुसलमानां नूं। और ये दसन की जरूरत नहीं कि सूरत जिहड़ी है सन 5 नबवी यानी वही दे नजूल तो 5 साल होए सी मक्का दे विच सूरत जिहड़ी है ना वो नाजल हुई है। जिस जमाने बड़ा तशद्दुद हो रहा सी सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ते वो मैं सूरत दे शुरू आगाज़ विच दस्सिया सीगा पिछली मजलिस दे विच। होर भी इहदे च बड़ी अहम जिहड़ा ना बात आ रही है। अगर असीं सबक लैना चाहिए, कम अज़ कम ये साडी जिहड़ी मतलब है कि ये मजलिस जिहड़ी है इहदे विच ये आयत नंबर जिहड़ी है तुसीं समझ लो कि 46 नंबर आयत, इहदे विच भी एक बड़ी अहम बात है जिहड़ी असीं अगर सोचीए ना तो खुद साडे मुसलमानां वास्ते बड़ी उहदी अहमियत है, अगरचे वो कई अहले किताब दे हवाले नाल कही। तो बस आपां हुण इसदा आगाज़ करदे हां जी। फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिन किताब, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जेड़े भी माहौल है, माहौल की सख्ती है, परेशानियां हैं, जेड़े ईमान लियाउण वाले आ उन्हां दे उत्ते तशद्दुद कीता जा रहा है, ये सब जिहड़ा इहदा तुसीं जिहड़ा ना मुकाबला करना है। और ये मुकाबला तुसीं हत्थ नाल नहीं करना,
ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 77, ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਖਫੀ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 77 'ਚ। ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕੀਲਾ ਲਹੁਮ ਕੁਫੂ ਅਯਦੀਅਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਫੂ ਅਯਦੀਅਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋ, ਬੰਨੀ ਰੱਖੋ, ਖੋਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਟਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ-ਅਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਬ ਬਨੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣੇ, ਕੁਫੂ ਅਯਦੀਅਕੁਮ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ-ਅਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬਿਹੀ ਜਿਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਰੇਲਵੀ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਵਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਸਲਕ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਸਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਸਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਾਂ ਦੇਵਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਬੰਦੀ
बरेलवी मस्जिदां वाले लाणगे। अहले हदीस फैक्ट्री चो आया तो सॉरी शिया फैक्ट्री चो आया तो शीए लाणगे। कदी ये नहीं होने लगा कि वो पहले इस चीज़ की यानी मस्जिद वाले जिहड़े ना पहले इस गल नूं देखण कि बई ये अल्लाह दा कुरान सानू सुनाएगा और ये कुरान सानू उस तरह सुनाएगा जिदा मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया। ये कोई नहीं, ये मसला नहीं। ये जिहड़ा बंदा आया मसलक दी बेस ते सिलेक्ट मसलक दी बेस ते होया तो उन्हें अपना सारा टाइम इस जोर ते लाना कि सब लोग मुतमईन रहन कि मैं मसलक दा मुहाफिज हाँ। वो फिर जनाजा पिया होएगा तो उत्थे अपना मसलक साबित करन लग जाएगा। वो कोई किसी का जमेगा तो उत्थे मसलक साबित करन लग जाएगा। कोई ईद होएगी, शबरात होगी, जुम्मा होएगा, जुमेरात होएगी, एक ही काम उहदा ये होएगा। अच्छा, ये वास्ते फिर बड़े सारे मौलवी भी अजकल फिर वो ज़ाहिर जमाने के हिसाब नाल उन्होंने भी पता है भी जो आवाम जाहिल है तो वो फिर जिहड़ा ना इत्थे होएगा वो देवबंदी, किते दूर जाके फिर वो अहले हदीस वराफाजदान करना पा। क्योंकि कम तो 3-4 ही है, पंजवा तो मसला है कोई नहीं। एक रफाजदान और एक उच्ची आमीन कहना, एक पैरां ना पैर मिलाने और दूसरा जनाजा उच्ची पढ़ना, तीसरा मसला कोई नहीं हैगा। कोई इदा छोटा मोटा हो सकता, रोज़ा कोई मिनट पहला खोलना, मिनट बाद खोलना, 2 मिनट पहला खोलना, बाद खोलना, बस ऐसे तो फिरका। मैं कहना हुन्ना कि अंदाज़ा करो कि अल्लाह ताला ने हराम तो मना किया तो कोई फिरके वाला ये नहीं कहता, अहले हदीस ये नहीं कहते कि जिहड़ा हराम खावे वो साडे अहले हदीस नहीं रहिंदा, अहले हदीस फिरके चों निकल जाता। ना अहले सुन्नत वाले ये गल कहते, ना देवबंदी कहते, ना बरेलवी कहते, ना शिया कहते। इसदा मतलब यह है कि जिहड़ा ते अल्लाह दा नाफरमान होवे वो तो एडजस्ट हुंदा अहले हदीसां च भी, वो बरेलवियां च भी, देवबंदियां च भी, शियां च भी। जानी भी एडजस्ट होंदा, शराब पीने वाला भी एडजस्ट होंदा, मिलावट करने वाला भी एडजस्ट होंदा हर फिरके दे विच। लेकिन एक आदमी हलाल खांदा, सच बोलदा, पूरा तोलदा, इलम रखदा, सब कुछ करदा, अगर वो अहले हदीसां दी मस्जिद दे विच रफा जदान नहीं करदा तो उन्हां वास्ते वो कोई गैर है। और अगर एक आदमी ये सारे काम करदा तो वो बरेलवियां देवबंदियां दी मजलिस दे च आके मस्जिद दे च आके रफा जदान कर लेंदा, वो गैर है। ये दूर हो गया, बस यही काम आ, समझे? तो ये समझ लो कि ये खराबियां बहुत दूर तक जा चुकियां और इसदा नतीजा ये निकलिया कि एक मस्जिद दे विच एक इमाम 30 साल भी रह जाता तो वो ये 30 सिपारे नहीं सुनाता। हालांकि उन्हें किन्ने जुमे पढ़ाया, किन्नियां जमातां कराइया, को इला माशाअल्लाह कोई एक अद्धा वो 100 दे चो कोई एक मौलवी अगर ये काम करता भी हो तो कोई गल नहीं हैगी। ठीक है ना? ये तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम च कहा कि विगड़े होए जिन्हां ते लानत कीती अहले किताब, उन्हां विचों भी चंगे बंदे हैगे आ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। तो बहरहाल ये एक मसला है इनू समझण दा। फरमाया उतलम उतलू माउही इलैका मिन किताब रब्बिक, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सख्त हालात दे विच तुसी अपने हाथ ते रोकी रखने आ। वो जिहड़ा सूरा निसा दे विच फिर खोलण दा हुक्म दिता गया, यानी तुसी हाथ ते नहीं बराबर चकना, लड़ना ते नहीं हैगा, लेकिन पिछे भी नहीं हटना, डटे रहना। और वो डटना किदां वा, ये कुरान दी तबलीग, ये कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना। जिदा मैं कहना हुन्ना सूरा आराफ दे विच भी आयत आई है और सूरा अनाम दे विच भी आई है और कुरान करीम दे विच होर भी बहुत मकामात दे उत्ते आई है
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਜੁਮਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਕੂ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਦਰਸ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਓ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 30 ਸਾਲ ਮਜਲਸ ਹੀ ਮਸਲਕ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਲੂ ਮਾ ਉਹੀਆ ਇਲੈਕਾ ਮਿਨਲ ਕਿਤਾਬ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਿਮ ਸਲਾਹ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਕੂਮੂ ਲਿல்லாਹਿ ਕਾਨਿਤੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕੂ ਸਜਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਤਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਕੂ ਆਪਣੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਸਲੀਮ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਕਾ ਉਹ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇन्न ਸਲਾਤ ਤਨਹਾ ਅਨਿਲ ਫਹਸ਼ਾਇ ਵਲ ਮੁਨਕਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੁਨਕਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ। ਵਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁल्लाह ਅਕਬਰ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਸੱਜਿਓ ਮਾਰੋ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ, ਹੈਂ ਐਦਾਂ ਕਲਬ ਜਲਦੇ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਖੁੱਲਦਾ, ਧੌਣਾ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਨਾਹਨੋ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ, ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੱਜਿਓਂ ਧੌਣ ਮਾਰੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਧੌਣਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਸਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁल्लाह ਅਕਬਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਤਲੂ मा हुआ इलैका मिनल किताब और वाकिम सलाह, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਾ ਜਾਹਿਦੁਮ ਬਿhi ਜਿਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ। ਡਟੇ ਰਹੋ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਵਲਾ ਤੁਜਾਦਿਲੂ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਮ। ਵਲਾ ਤੁਜਾਦਿਲੂ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਇल्ला बिल्लती है अहसन, और ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਗੜੋ ਨਹੀਂ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ कहता है ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜੋ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਲਾਕ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇਲਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਜ਼ਾਲਮੂ ਮਿਨਹੁਮ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੂਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿੱਲਜ਼ੀ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜੀਲ ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾ ਇਲਾਹੁਨਾ ਵਾ ਇਲਾਹੁਕੁਮ ਵਾਹਿਦ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। व नहनु लहू मुस्लिमून, और असी उस दे अगे अपना सिर नीवा कीता है। तस्लीम, तस्लीम कहते ना, सर तस्लीमे खम कर दिता, ओदे अगे अपने आप नू झुका दिता, अपने आप नू ओदे सुपुर्द कर दिता। असी ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮਾਬੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਹਬਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀਨ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਮਿਲੀਏ, ਔਰ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 64 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਲੂ ਇਲਾ ਕਲਿਮਤਿਨ ਸਵਾਇਨ ਬੈਨਨਾ व ਬੈਨकुम, आओ एक गल की तरफ, एक कलमे की तरफ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ और मेरे दरम्यान या साडे दरम्यान बराबर है। मतलब यह है कि जिस नूं तुसीं भी ਮੰਨਦੇ हो और जिसनूं असीं भी ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। पहली गल यह है कि अल्लाह आपां यानी तुसीं भी ਮੰਨਦੇ हो तो असीं भी ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ इख्तलाफ है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं करते, ठीक है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾਬੁਦਾ ਇल्लल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆ ਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਲਾ ਨਾਬੁਦਾ ਇल्लल्लाह। ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ। अदुआ हुवल मुखल इबादा, अदुआ हुवल इबादा। असी मतलब यह है कि उस पासे आइए और रिज़्क मंगीए, औलाद मंगीए, इज्जत मंगीए, जिल्लत मंगीए, कुछ भी मंगीए असी अल्लाह को मंगीए। बस अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, अल्लाह दे सिवा किसी की इबादत ना करिए। और इबादत की चोटी जिहड़ी है वो हैगी है दुआ, अदुआ मुखल इबादा। दूसरा की है वला नुशरिक बिही शैया, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। यानी ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ इतफाक वाली गल है। और तीसरी गल यह है कि अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया वला यत्तखिज़ुना बादुना बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह। और साडे विचों जिहड़े है ना लोग अल्लाह नूं छड्ड के ते किसी दूसरे नूं रब दा मुकाम ना देण। रब पालण वाला, पैदा करन वाला, ये तीन गल्लां। यानी देखो रसूल की गल आई नहीं, तुसीं ईसा अलैहिस्सलाम नूं मंनदे हो ते असीं किहनूं मंनदे हां? असीं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मंनदे हां। चलो ये इख्तलाफ बन गया, इहनूं छड्ड दिओ। तुसीं मन्नो ईसा अलैहिस्सलाम नूं, तुसीं मन्नो मूसा अलैहिस्सलाम नूं, और असीं मंनदे हां ईसा अलैहिस्सलाम नूं। इत्थे इख्तलाफ आ गया तो विच लिआउंदा ही नहीं। आपां गल ही वो करदे हां, अल्लाह कहंदा, और वो की है? नंबर एक, अल्लाह तो सिवा किसी दी इबादत नहीं करनी। दूसरा, अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक नहीं करना। और तीसरा ये है कि अल्लाह दे सिवा किसी नूं रब दा मुकाम नहीं देना। इन्हां गल्लां ते आ जाओ, ठीक है। ये मतलब यह है कि इन्हां गल्लां ते आओ ना। हुण इन्हां नूं खोलदे आ, ये फिर उत्थे भी खोलिया सूरा निसा च भी अल्लाह ताला ने। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਤਿੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ, क्या ये बुनियाद नहीं हैगी उन्हां वास्ते? जे अहले किताब वास्ते बुनियाद हो सकती तो इन्हां वास्ते क्यों नहीं हो सकती? इन्हां दे विच जिहड़े अकल शऊर वाले लोग है, अहले इलम लोग है, वो अगर इस गल दे उत्ते आ जाण कि बई ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ करी जाओ रफा जदान तो तुसीं ना करो, तो तुसीं उच्ची आमीन कही जाओ, तुसीं हौली कही जाओ, तुसीं जनाजे उच्ची पढ़े जाओ, तो असीं हौली पढ़ी जाने जिद्दां मर्जी। तुसीं रोज़ा 2 मिनट पहला खोलना, पहला खोल लिया करो, तो 2 बाद असीं खोलना तो बाद खोल लांगे। हुण तुसीं इस गल ते आओ जिहड़ी तुहाडी साडे दरम्यान इत्तफाक है। वो की इत्तफाक है? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਆ।
ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ कि कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई शिया ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना। ਜਾਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਮੂਮਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਸ਼ੀਏ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਵਤਾਕੁਲੂਨਾ ਤੁਰਾਸ ਅਕਲ ਲੰਮਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਓ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮੇ ਜਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਜੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਰੇਲਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ, ਫਿਰ ਅਖਲਾਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम माशरती इस्लाह वास्ते भेजे गए, शुएब अलैहिस्सलाम माशी निज़ाम की इस्लाह वास्ते भेजे गए, और मूसा अलैहिस्सलाम सियासी जबर जुल्म ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਕਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਣਦੇ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਰਫਾ ਜदैन ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਰਫਾ ਜदैन ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਰੱਖਣ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਰੱਖਣ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ 1-2% ਸਮਝ ਲਓ ਹਰ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ 46 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 64 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। फरमाया वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती है अहसन, ना झगड़ो अच्छे तरीके नाल, मतलब यह कि इसलाह दी नीयत दे नाल, फिरका पक्का करने दी नीयत नाल नहीं। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाए उन्हां चों अगर कोई जालिम है जेड़े अपने पासों फिरके चों नहीं निकलते, उन्हां तो नहीं निकलना। वकूलू आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला इलैना, ते इन्हां नूं कहो कि असीं ईमान रखदे हां ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ, ਦੇਵਬੰਦੀ ਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਲਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿਬ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਗਸ਼ਾ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਮਦਰਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਬੇ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व ਰਸੂਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀ ਖੜੋਤੇ ਹੋ। ਵਾਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਵਾ ਇਲਾਹੁਨਾ ਵਾ ਇਲਾਹੁਕੁਮ ਵਾਹਿਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਨਹਨੁ ਲਹੂ ਮੁਸਲਿਮੂਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। व कज़ालिक अंज़लना इलैकल किताब, है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तरह जिदा कदी उन्हां दी तरफ किताब नाज़िल कीती सी, असीं तुहाडी तरफ एक किताब नाज़िल कीती है। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा युमिनूना बिही, और वो जिन्हां नूं असीं पहले किताब दित्ती है उन्हां ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਨਸਾਰਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, व मिनहुम उम्मियून, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਾ ਅਮਾਨੀਆ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਯਹੂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਬਲਕਿ 100 ਚੋਂ 999 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਬਹੀਰਾ ਰਾਹਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਬਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਯੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ।
व मिन हाउलाए मन युमिनु बिही, और ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਤਰਤ ਸਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਵਮਾ ਯਜਹਦੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ ਇਲਲ ਕਾਫਿरून, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਕੁੰਤ ਤਤਲੂ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿ ਮਿਨ ਕਿਤਾਬ, ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਵਲਾ ਤਖੁਤਹੁ ਬਿਯਮੀਨਿਕ, ਇਹ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਹੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਖਿਤਾਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਸੂਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜੈਨੂਅਨ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਜਲਸ, ਰਸ਼, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ, ਫੁੱਫੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਦਰਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਆਲਮ ਦਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ।
मेरी फलानी शै प्रॉपर्टी हिस्सा वो दबी बैठा वा तो ओदियां तू नमाजा ना वेख, ओदी दाड़ी ना वेख। ये तुहानू तुसीं देखदे हो दाड़ियां, बाहर वाले तो देखदे दाड़ियां पगड़ियां, ते जेड़े घर वाले हुंदे आ वो वेखदे आ करैक्टर। बस यह गल है। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वाले पहले ईमान लियाण वाले, खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले ईमान लियाण वालियां। ते ये है असल दे विच बात ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਕੁੰਤ ਤਤਲੂ ਮਿਨ ਕਬਲ ਹੀ ਮਿਨ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ। वला तखुतहु बियमीनिक, और ना तुसी अपने हाथ नाल सज्जे हत्थ दे नाल, सज्जे हत्थ नाल बंदा लिखदा है ना ते कोई तहरीर जेड़ा वो बनांदे सी। इज़ल लर ताबल मुबतलून, अगर इदां तुसी पहले करदे हुंदे फिर तुसी ऐलान करदे कि मेरे ते वही आई है, फिर तो ये ज़ाहिर गल है कि ये जेड़े अहले बातल है इन्हां नूं जरूर शक बनना सीगा, लेकिन इदां है नहीं। हुण कोई शक की गुंजाइश नहीं। बल हो आयातुम बय्यिनात, बल्कि ये आयात बिल्कुल वाज़ेह है। फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये अहले इल्म दे दिल विच महफूज हुंदियां। पहले पहले कुरान पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल विच महफूज हुंदा सी, फिर सहाबा दे दिल च महफूज होण लग पिया, बाद विच कागज़ कुगज़ दे उत्ते आईयां चीज़ां। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून, और ये इनकार नहीं करते साडियां इन्हां आयतां दा मगर जालिम ही। वकालू लौला उनज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, और कहंदे आ कि क्यों नहीं इन्हां दे उत्ते नाज़िल होई इन्हां दे रब वालों कोई निशानी यानी मोजज़ा। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ कि निशानियां मोजज़े मेरे इख्तियार च नहीं, अल्लाह दे इख्तियार च है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं हैगा खुला खुला तंबी करने वाला। अवलम यकफीहिम, क्या इन्हां वास्ते ये चीज़ काफ़ी नहीं, ईमान लियाण वास्ते ये निशानी काफ़ी नहीं। अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि असी तुहाडे उत्ते एक कुरान नाज़िल कीता है, एक किताब नाज़िल कीती है जिहड़ी तुसीं पढ़दे हो। पिछे आ गया ना कि बई कदी एक बंदे नूं तुसीं पढ़दਿਆਂ लिखदਿਆਂ नहीं देखा कि पढ़े लिखे बंदिਆਂ दे नाल जिहड़ा ना बह के कोई इलमी गल्लां इलमी मुबासे, कोई शायरां दे नाल बैठे, कोई इदां दा माहौल उन्हें सारी जिंदगी नहीं देखा, और अचानक जिहड़ा वो इस किस्म का कलाम जिहदा तुसीं एक सूरत नहीं बना सकदे, ये उन्हें सुनाना शुरू कर दिता। तो इनू तुसीं मोजज़ा नहीं समझदे, इनू निशानी नहीं समझदे। इन्ना फी ज़ालिकल रहमा, बेशक इहदे विच रहमत है। व ज़िक्रा लिकौमिन युमिनून, और इहदे विच नसीहत है उन्हां लोकां ते जिहड़ा ईमान लियाउणा चाहुंदे आ, उन्हां वास्ते जिहड़े ईमान लियाउणा चाहुंदे आ। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ कि काफ़ी है अल्लाह तुहाडे और मेरे दरमियान बतौरे गवाह। यालमु मा फिस समावाति वल अर्द, ओ जानदा जो कुछ है आसमानां दे विच और ज़मीन दे विच। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफरू बिल्लाह, और वो लोग जेड़े बातल दे उत्ते ईमान लियाउंदे आ और अल्लाह दा कुफर करदे आ, उलाइका हुमुल खासिरून, ते ये खिसारा पाउण वाले होणगे, ये घाटे च जाणगे। व यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, और ये जल्दी करदे अज़ाब वास्ते, वो कहंदे सी लै आओ अज़ाब जी, मुशरिकीन खास तौर ते। अल्लाह नूं कहो, ये सूरा बनी इसराइल दे च असीं पढ़ चुके हैं, अल्लाह नूं कहो आसमान तो कोई साडे उत्ते टुकड़ा तोड़ के सिट देवे। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहा है व यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, ये बड़े काले अज़ाब वास्ते कि अज़ाब लिया के दिखाओ, लिया के दिखाओ। वलौला अजलुम मुसम्मल लजाहुमुल अज़ाब, अगर एक वक्त मुकर्रर ना किया गया हुंदा अल्लाह दी तरफों अज़ाब वास्ते, ते हुण तक अज़ाब आ जांदा। वलयातियन्नहुम बग़ता, ते जदों आएगा उदों आएगा भी अचानक ही एकदम। वहुम ला यशूरून, इन्हां नूं महसूस भी नहीं होना कि आया, यानी
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਲਿन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरदून। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ यस्ताजिलूना बिल अज़ाब, और ये जल्दी कर रहा है अजाब वास्ते। व इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और बेशक ये घेरे होए आ जहन्नम ने इन्हां नूं घेरिया होया वा। एक जहन्नम दे विच ही अपने आप नूं समझण, किते बाहर नहीं, भज के किते नहीं जा सकते। यौम यगशाहुमुल अज़ाबु मिन फौकिहिम, जिस दिन इन्हां नूं ढक लैगा अजाब, इन्हां दे उत्तों भी छा जाएगा। व मिन तहत अर्जुलिहिम, और इन्हां दे थल्ले भी अग होएगी, थल्ले भी अजाब। व यकूल, और अल्लाह कहेगा ज़ूकू मा कुंतुम तामलून, हुण चखो जेड़े जेड़े काम तुसीं करदे रहे, हुण चखो ओहदा नतीजा। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदिओ, ऐ हुण हबशा जेड़ी हिजरत होई है ना, ओहदी तमहीद अल्लाह ताला बयान फरमा रहा। ये सन 5 ਦੇ ਵਿੱਚ हिजरत होई सी ना, ਉਹ हबशा दी तरफ। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदिओ, इन्ना अर्ज़ी वासिया, मेरी ज़मीन बड़ी खुली है। फ़इय्या फ़अबुदून, बस मेरी इबादत करो। की मतलब है? मतलब यह है कि मेरे अलावा किसी नूं नहीं पूजना, मेरे नाल किसी नूं शरीक नहीं करना, किसी होर नूं मेरे अलावा रब नहीं मनना। यही गल्लां वा जिहड़ियां मक्के च फिलहाल कीतियां जा रही। बाकी अजे कोई सूद हराम है, दूसरा तीसरा ज़िना दी सज़ा या मिलावट, ये वो बाकी सब जिहड़ा ना जिद्दां जिद्दां निज़ाम वजूद दे विच आया हिजरत तो बाद, उस तरह फिर अल्लाह ताला की तरफों जिहड़ा ना अहकामात आया। ये मक्के विच है ही 3 पॉइंट समझ लो, जिहड़े वो अहले किताब नूं कहा सी ना, ओह ही कि जिहड़ा ना वो मेरी इबादत करो, मेरे सिवा किसी नूं जिहड़ा ना वो तुसीं माबूद ना मनो। हुण ये गल है कि मक्का तंग है, मक्के दे विच तंगी है, इत्थे लोग तंग करदे आ, इत्थे परेशान करदे आ, तो फिर की है, इन्ना अर्जी वासिया, मेरी ज़मीन खुली है, किते होर जल चले जाओ, इजाज़त दे दी। यानी मेरी इबादत दे विच कंप्रोमाइज़ नहीं, मेरी मैनू रब मनण च, मैनू मालक मनण च जिहड़ा, और मेरे नाल शिरक करन दे विच कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। समझ लो, मैनू खालस इबादत चाहिदी है। मैनू इबादत जिहड़ी चाहिदी है वो ये होनी चाहिदी है कि जिस माशरे च तुसीं हो उहदे विच सूद नहीं होना चाहिदा। ओहदा माशी निज़ाम, उस माशी निज़ाम की तुसीं सफाई करनी है, जिद्दां शुएब अलैहिस्सलाम ने कीती सी। और जिस माशरे दे च खराबियां, उस माशरे दीयां खराबियां तुसीं इदां साफ करनियां जिद्दां जिद्दां लूत अलैहिस्सलाम ने अपने माशरे दीयां खराबियां साफ करने वास्ते दावत तो तबलीग का काम किया। और जिहड़ा जुल्म है इनू खत्म करने वास्ते तुसीं उदा काम करना जिवें मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल नूं जुल्म तो बचाउण वास्ते फिरौन नाल मत्था लाया। ते ये जिहड़ा ये काम, इत्थे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लिहाजा अगर हजे, क्योंकि हजे तक काम शुरुआत है ना, ते ये तो लम्मा सफ़र है, तो कोई होर थां लभ लो, यानी होर थां हिजरत कर जाओ। कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत तो हर एक नूं आ जानी है, क्योंकि ये हुण अपना जिहड़ा वतन छड्डना जिहड़ा ना, ये बहुत औखा काम हुंदा। अपना वतन, अपना घर, उत्थे कोई ना कोई कारोबार, लैण देण, रिश्तेदारी, बरादरी, परदेस अजकल का माहौल नहीं, कित्थे जाके वस जावांगे तो उत्थे जिहड़ा ना, हुण अगर बंदा इत्थों उठ के दूसरे इलाके जाके वसे तो उन्होंने पता लगता कि भाई इत्थे किन्नी देर तक लोग जिहड़ा ना उन्होंने बुरियां नज़रां नाल देखदे आ या एक मशकूक बंदा समझदे आ। ते फरमाया कि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी ने मर जाना है। जदों कोई मर जाता तो फिर उन्होंने अपना शहर, अपना वतन छड्डना ही पैंदा, हिजरत करनी ही पैंदी है। लिहाजा अज हिजरत नहीं करोगे तो तुहाडा वतन महबूब हो जाए, बरादरी महबूब हो जाए, तुसीं कहो जी असीं चलो
ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਵਤ 'ਚ ਨਰਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਤਨ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਰੀ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹਿਜਰਤ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ ਸੁੰਮਾ ਇਲੈਨਾ ਤੁਰਜਾਊਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਬ, ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਤੰਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵਤਨ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਆਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦਾਵਤ ਦਾ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲਨੁਬਵਿਅੰਨਹੁਮ ਮਿਨਲ ਜੰਨਤ ਗੁਰਫਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਤਿਹਾ ਅਲ-ਅਨਹਾਰ ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀਹਾ, ਐਸੇ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੇਮ ਅਜਰੁਲ ਆਮਿਲੀਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਸਬਰੂ व ਅਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਤਵੱਕਲੂਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ 'ਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ-ਅਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖੁਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮ ਹਸਿਬਤੁਮ ਅਨ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਹ ਵਲੰਮਾ ਯਅਤਿकुम ਮਸਲੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਖਲੌ ਮਿਨ ਕਬਲਿकुम ਮਸਤਹੁमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़लू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। फरमाया ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਫਨਿਅਮ ਅਜਰੁਲ ਆਮਿਲੀਨ। ਵਕੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਵਕਅਯ्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੜੀ, ਕవ్ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਸਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਇ ਮਿਨ ਦਾਬਤਨ ਲਾ ਤਹਮਿਲ ਰਿਜ਼ਕਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਯਰਜ਼ੁਕੁਹਾ व इय्याकुम, ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ। वह समीउल अलीम, और वो सब कुछ जानन वाला, सुनने वाला और जानन वाला है। यानी वो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ। ਵਲਾ ਇਨ ਸਾਲਤਹੁਮ ਮਨ ਖਲਕ السماوات والارض, और अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਨੇ पैदा किते आसमान और जमीन, किने बनाए, ये मुशरिकीन नूं पुछो किने बनाया आसमान और जमीन। वसखर शम्स वल कमर, किसने मुसखर किते चांद ते सूरज। ला यकूलुन अल्लाह, तो ये लाजमन कहणगे अल्लाह। इत्थे नोट करो कि ये मक्के दे जिहड़े मुशरिक है ना, ये मनदे आ कि चांद सूरज भी अल्लाह ने बनाए, मुसखर भी उन्हें कीते। ਫਾਅੰਨਾ ਯੂਫਾਕੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਬੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਘੜਨ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰਸਾਂ ਘੜਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, और अल्लाह ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਮਾਬੂਦ, ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਟਾਵੇ। इन अल्लाह बिकुल शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का इलम रखने वाला। वला इन सालतहुम मन नज़्ज़ला मिन अस्समाए मा, अगर इन्हां तो पुछो कि कौन है जिहड़ा बारिश नाज़िल करदा आसमान तो पानी लाउंदा, फअहया बिहिल अर्दा बाद मौतिहा, फिर इस पानी दे नाल जमीन नूं जिंदा कर दिंदा ਉਹਦੇ मरण तो बाद। ला यकूलुन अल्लाह, तो ये लाजमन कहणगे ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ करदा अल्लाह, यानी ये बारिशां दा भी मनदे आ भी अल्लाह करदा। ये मक्के दे जिहड़े लोग सीगे, मुशरिकीन सीगे, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद सीगे, शिरक जरूर करन लग पए सीगे, बुत तक रख लै सी, लेकिन इस दे बावजूद कुछ तालीमात ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਲ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਵਮਾ ਹਾਜ਼ਿਹਿਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਲਹਵੁ व लाइब, और ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। व इन दार अल आखिरत लहियल हयवान, और बेशक आखिरत की जिंदगी है ਜਿਹੜੀ है असल जिंदगी कह लो। लो कानू यालमून, अगर ये इस गल नूं समझ जान। फायदा राकेबू फिल फुल्क, और जिस वेले एक कश्ती विच सवार हुंदे आ, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ते ये फिर अल्लाह ताला नूं पुकारदे आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਕਰਕੇ, ਇਤਕਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम मुवाहिद ਸੀਗੇ।
ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਚੜਾ ਦੇ, ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਚਾਰਪਾਈ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਬੈੱਡ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਆ ਪਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਠੀਕ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ। ਅਖੀਰ ਐਂਡ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਲੰਮਾ ਨਜਾਹੁਮ ਇਲਲ ਬਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ, ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਤੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਲਿਯਕਫਰੂ ਬਿਮਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਲੇ ਯਤਮਤਊ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਮਜ਼ੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਸੌਫ ਯਅਲਮੂਨ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਲਮ ਯਰੋ ਅੰਨਾ ਜਅਲਨਾ ਹਰਮਨ ਆਮਿਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਲਮ ਯਰੋ ਅੰਨਾ ਜਅਲਨਾ ਹਰਮਨ ਆਮਿਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਯਤਖੱਤਫੁ الناس من حولهم, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਖੱਤਫੁ, ਇਹ ਯਤਖੱਤਫੁ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਚੂਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਜ਼, ਸ਼ਾਹੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਡਿਆ, ਚੂਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਝਪਟਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ।
ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਹਫਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਾ ਬਿਲ ਬਾਤਲ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਹਾ ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਤ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਪੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੀਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਬੇ ਨਿਅਮਤਿल्लाह ਯਕਫਰੂਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹ ਕਜ਼ਿਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ बढ़ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਾ। ਔ ਕਜ਼ਬਾ ਬਿਲਹਕ ਲਮਾ ਜਾਹਮ, ਜਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਲੈਸਾ ਫੀ ਜਹੰਨਮ ਮਸਵਲ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਫਿਕਰ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਜ਼ੀਨ ਜਾਹਦੂ ਫੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, यानी ये सिन्ने सूरा अनकबूत के हालात है, एंड आखिरी आयत है ना। फरमाया ये जिन्ने सख्त हालात आ, पहला रुकू ज़हन च लियाओ जो पिछली नशिस्त विच असी पढ़िया या पिछली मजलिस च पढ़िया, मजलिस नंबर 80 दे विच जिहड़ा पढ़िया ना, उन्होंने जरा ज़हन च लियाओ, फिर गल समझ आएगी। अहासिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, इन्हां हालात दे विच भी वल्लज़ीना जाहदू फीना, जेड़े जिहाद करते रहणगे साडी राह च। ये जिहाद है दावत दे मरहले दा। ये आम तौर ते जिहाद कहंदे आ जंग नूं, साडे बंदे जेड़े आ पाकिस्तानी खास तौर ते जंग जिहाद दा एक मरहला वा। ये जिहाद ते शुरू आ मक्के दे विच, मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद ही कर रहे आ, लेकिन इनू कहते जिहाद बिल कुरान, जोर ना पूरे जोर नाल अपनी सारिया सलाहियत सारे वसाइल इस कुरान नू अगे जड़ा ना फैलाण वास्ते। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह कहंदा असी जरूर ओनू अपने रस्ते दिखा देवांगे, ओदी रहनुमाई फरमा देवांगे, अपनी राहां ते ला देवांगे। व इन्नल्लाह ला माल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन ऐसे नेकोकारां दे नाल हुंदा वा। मतलब यह है कि डटे रहो, करते रहो, इस रस्ते ते चले जाओ, इस कुरान की दावत दिती रखो। बाकी अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो तुहाडे नाल है, और अल्लाह तुहाडी रहनुमाई करने वाला है। अल्लाह तो दुआ जी, अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।